بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا سنا دی گئی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی اور بشرا بی بی کو جرم ثابت ہونے پر مجموعی طور پر 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ تحریری فیصلے کے مطابق دونوں ملزموں کو 409 پی پی سی کے تحت 10 سال قید، مجرموں کو مجموعی طور پر 1,64,05,000 روپے فی کس جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ استغاثہ اپنا مقدمہ ثابت کرنے میں کامیاب رہا۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن توشہ خانہ 2 کیس سے متعلق فیصلہ سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی کو عمر زیادہ ہونے، بشرا بی بی کو خاتون ہونے کی وجہ سے کم سزا دی گئی۔ سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ دونوں ملزمان کا ٹرائل دوبارہ کرنے کا مطالبہ۔ عدالت کا فیصلے کی نقول مجرموں کو فراہم کرنے، کیس فائل ریکارڈ روم بھجوانے کا حکم۔ توشہ خانہ 2 کیس میں ریفرنس 7 جنوری 2024 کو فائل ہوا۔ 13 جولائی 2024 کو نیب نے توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے اڈیالہ جیل میں گرفتاری ڈالی۔ کیس کی مجموعی 82 سماعتیں ہوئیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی پر 12 دسمبر 2024 کو کیس میں فرد جرم عائد کی گئی۔ کیس کا ٹرائل تقریباً 1 سال اڈیالہ جیل میں چلا۔ ملزمان پر الزام عائد تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے تحفے میں ملنے والی بالیاں، نیکلس، 2 انگوٹھیاں، گھڑیاں کم قیمت کا تعین کروا کے اپنے پاس رکھ لیں۔ اڈیالہ جیل میں ہمیشہ کہتا ہوں، جب نکلے اڈیالہ جیل سے کبھی اچھی خبر اڈیالہ جیل سے نہیں آئی، کبھی انصاف نہیں ہوا اڈیالہ جیل سے، کبھی میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوا، اور ہم ہمیشہ ماضی میں ہم جو ریلیف لی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے ریلیف لی، مگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں دقت ضرور ہوتی تھی مگر دروازے کھلے تھے۔ سو اڈیالہ جیل کے دروازے زیادہ اندر جانا آسان ہے میری نظر میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو دروازے لاکڈ ہیں۔ اڈیالہ جیل سے کبھی میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوا، ہمیں ہمیشہ ہائی کورٹ سے ریلیف ملا۔ بانی پی بھی مسکرا رہے تھے، بالکل حیران نہیں تھے۔ وکیل بانی پی ٹی آئی بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا، جج نے فیصلہ سنایا اور چلے گئے۔ جج 59 صفحات پر مبنی فیصلہ لکھ کر لائے ہوئے تھے۔ کل رات 8 بجے تمام لیگل ٹیم کو اطلاع دی گئی کہ صبح 9 بجے کیس پر کارروائی ہوگی۔ جج نے غیر قانونی کام کیا، وکلا کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا گیا۔ کی لیگل ٹیم اپنا کام جاری رکھے گی۔ سزا پہلے ہونی چاہیے تھی، 15 مہینے لگے ہیں۔ نظام عدل کی یہ حالت ہے کہ جو دن دہاڑے کام ہوتا ہے، جس کی آئی وٹنس، جس کی کیمرہ فوٹیج وہ 9 مئی ہو، جس کی خود تسلیم کرتی ہے پی ٹی آئی اور اس کے لوگ کہ انہوں نے کیا، ان کی فیس بک اور ان کا سوشل میڈیا گواہ ہے، آج تک یہ بھی معاملہ اسی طرح کا تھا جس میں توشہ خانہ میں جمع کروانے کی بجائے وہ ہار اپنے پاس رکھا گیا اور اس کی قیمت روپیوں میں پاس رکھا گیا۔ اس کی سزا آج ہوئی ہے جو پہلے ہونی چاہیے تھی، اور سزا جو ہے اس میں کمی کی گئی ہے ان کی عمر کی وجہ سے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا قانون کے مطابق ہوئی۔ توشہ خانہ 2 میں سزا پہلے ہی ہو جانی چاہیے تھی۔ تحائف بیچنے کی وجہ سے بیرون ممالک میں بدنامی ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کے قول و فعل میں تضاد پایا جاتا ہے۔ کسی کو سیاسی کہنے سے آپ بے گناہ نہیں ہو سکتے۔ نئے صوبے بالکل بننے چاہیے، جہاں گورننس بہتر نہیں وہاں نئے صوبے بننے چاہیے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ محفوظ پنجاب ہے۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا آئین و قانون کے مطابق سنائی گئی۔ توشہ خانہ 2 بہت واضح کیس تھا، اس میں سزا ہونی ہی تھی۔ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ پی ٹی آئی دور حکومت میں ہونے والی کرپشن کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مشیر وزیر اعظم سیاسی امور رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اپنے دور حکومت میں بانی اور اس کی ٹیم نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا۔ پی ٹی آئی کے دور میں میرے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کیے۔ توشہ خانہ حکمران کے پاس امانت کے طور پر ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سے تاجکستان کے وزیر ثقافت ستاریون مدبخون امون زودا کی ملاقات۔ دو طرفہ تعاون،
डिजिटल मीडिया में इश्तराक, बाहमी ताल्लुकात और अदबी और सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान सकाफती मीडिया ताउन और अवामी रवाबित को मज़ीद फ़रोग़ देने पर जोर दिया। ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफ़त ने वफाकी वज़ीर इत्तलात का ताजिक फेस्टिवल वीक के इनेकाद में ताउन पर शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा साइंस एजेंडे के तहत वज़ीर आला हाउस में हाई एंड टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट डेवलपमेंट की नुमाइश। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ख़ुसूसी शिरकत। हेपेटाइटिस B, C, HED, HE, HIV और दीगर बीमारियों के लिए मकामी PCR किट्स दिखाई गई। सुहेल आफरीदी कहते हैं मंसूबों का मकसद कुदरती वसाइल में टेक्नोलॉजी के जरिए वैल्यू एडिशन और मुआशी तरक्की होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इनोवेशन पर मबनी तरक्की और खुद इन्हिसारी के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। जो एहतजाज करना अपने दफ्तर में बैठ के करें। ये नहीं हो सकता कराची की सड़कें तुम्हारे वालिद साहब का माल नहीं है, ये अवाम की मिल्कियत है। ये नहीं हो सकता कि अपने 10-10, 12-12 लोगों के जरिए, 15 लोगों के जरिए कराची को यरगमाल बनाने की कोशिश करो। फिर जब हम कार्रवाई करेंगे ना तो फिर रोगे। मेयर कराची ने खमीसो गोठ में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुनाफिक सड़कें ब्लॉक करके किसकी खिदमत कर रहे हैं? सड़कें बंद करोगे तो तकलीफ कराची वालों को ही होगी। किसी को कराची शहर यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी का बांग्लादेश के तालिबे इल्म नौजवान रहनुमा उस्मान हादी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में रिक्कत आमेज मनाजिर, फिजा सोगवार। पार्लियामेंट के बाहर हजारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सरबराह अबूरी हुकूमत डॉक्टर यूनुस की भी नमाज जनाजा में शिरकत। शुरका की भारत के खिलाफ नारेबाजी। शुरका ने कहा कि भारत की मुदाखलत मजीद बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उस्मान के कत्ल में रौ मुलविस है। सरबराह अबूरी हुकूमत का मुल्क में सोग का ऐलान, अवाम से पुरअमन रहने की अपील। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान के लिए 1.35 अरब डॉलर माली मुआवनत फराहमी का ऐलान। हुक्काम वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मुआवनत MPA प्रोग्राम के तहत दी जाएगी। मकसद पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाना और अहम तरक्याती मंसूबों की तकमील में मदद फराहम करना है। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस, बढ़ते हुए माली दबाव का सामना है। पाकिस्तान को तरक्याती ज़रूरियात के पेश नज़र माली पैकेज इंतहाई अहमियत का हामिल है। रकम से हुकूमती इस्लाहाती इक़दामात को तक़वियत मिलेगी। पाकिस्तान ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, फौजी दस्ते भेजने की पेशकश पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों ने गजा में फौजी दस्ते भेजने से मुतालिक सवाल पूछे हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी रजामंदी से आगाह कर दिया है। यकीन है बहुत से मुल्क हैं जो तनाज़े में शरीक हर फरीक के लिए काबिल कबूल हैं। गजा में इसराइल की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। इसराइली फोर्सेस की कार्रवाई से मजीद 6 फ़लस्तीनी शहीद। बैनुल-अक़वामी मीडिया अल जज़ीरा के मुताबिक जुम्मे को इसराइल की जानिब से गजा के मशरक़ी इलाके तफाह में एक स्कूल को निशाना बनाया गया। स्कूल में फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए थे। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। इसराइली जंग में गजा में 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। शाम में दाइश ने अमरीकी फौजियों का बेईमाना कत्ल किया। हम शाम में दाइश के ठिकानों पर शिद्दत से हमले कर रहे हैं। वादे के मुताबिक इंतहाई संगीन जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। शाम की जमीन खून से तर है और बेशुमार मसाइल का शिकार रही है। दाइश का मुकम्मल खात्मा कर दिया जाए तो शाम का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। शामी हुकूमत शाम को दोबारा अजमत की राह पर लाने के लिए पुरज़्म है। अमरीकी सदर ट्रंप का नॉर्थ कैरोलाइन में तकरीब से खिताब।